یہ ہے پرمٹ ٹو ورک سسٹم. بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پریکٹیکلی فیلڈ میں جب بھی آپ کو کبھی کوئی بھی ورک پلیس پہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک پرمٹ ٹو ورک ریکوائرڈ ہوگا. پرمٹ ٹو ورک کو شارٹ فارم میں PTW بولتے ہیں، جو ایک ایسی ریٹن ڈاکومنٹ ہوتی ہے جو ایک گروپ آف پیپل کو، ایک انڈیویجول کو یا ایک گروپ آف پیپل کو کوئی بھی ایکٹیویٹی، سڈن ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے الاؤ کرتی ہے. ایلیمنٹ 3.8 پرمٹ ٹو ورک سسٹم 3.8 سے مراد یہ نبوش IG2 نیو سلیبس کے ایلیمنٹ 3 کا 8واں حصہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کریں کہ یہ ہے کیا چیز، تو اس میں فارمل ڈاکومنٹڈ سیفٹی پروسیجر، ڈاکومنٹڈ کے تحریری شکل میں ہی موجود ہوگا. فارمنگ پارٹ آف اے سیف سسٹم آف ورک. اور یہ صرف اور صرف ایک فارمل ڈاکومنٹ نہیں ہے جو الاؤ کرتا ہے a group of people کو یا انڈیویجولز کو to perform a certain task or activity، بلکہ یہ ایک حصہ ہے، ایک جز ہے سیف سسٹم آف ورک کا، کہ جب ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہمیں سیف سسٹم آف ورک اپلائی کرنا ہے تو ایسی صورت میں پرمٹ ٹو ورک سسٹم بھی سیف سسٹم کی مدد کرتا ہے. اب وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں سیف سسٹم آف ورک یا آپ کا آج کا ٹاپک پرمٹ ٹو ورک جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، مطلب کہ PTW کن کنڈیشنز میں ریکوائرڈ ہوگا. نمبر 1 ہارڈ ورک. ہارڈ ورک سے مراد کوئی بھی ایسا کام جس میں نیکڈ فلیم یوز ہوگا. نیکڈ فلیم کہ شعلہ دکھائی دے رہا ہے واضح طور پر اور وہ آگ لگنے کا سبب بن سکتا ہے. ہائی وولٹیج الیکٹریکل سسٹم، بڑی بڑی جو آپ کی ٹرانسمیشن لائنز جا رہی ہوتی ہیں، ان کے اگر انڈر آپ کام کر رہے ہیں. کنفائنڈ اسپیس انٹری، جس کے بارے میں ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اگر آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس PTW کا ہونا لازمی ہے. آپریشنل پائپ لائنز، جس میں آپ کی وہ واٹر لائنز ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی آئل اینڈ گیس لائنز ہو سکتی ہیں، اور باقی اس طرح کے مٹیریل کو کیری کرنے کے لیے جو بھی پائپ لائن سسٹم یوٹیلائز ہوگا. پھر جی ایکسکویشن نیئر بریج سروسز. ایکسکویشن پہلے بتایا، مین میڈ کیوٹی آن دا سرفیس آف ارتھ، سطح زمین پہ بنایا گیا جو گڑھا ہوگا، چاہے وہ ٹرینچ ہو، کسی بھی پرپز کے لیے بنایا گیا، اس کو ہم ایکسکویشن بولیں گے. یہاں پہ نیئر بریج سروسز میں ایشو کیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کھدائی کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ انڈر گراؤنڈ سروسز، واٹر جا رہا ہے یا آپ کی پاور لائنز جا رہی ہیں یا اسی طرح کی اور سپلائی لائنز اگر گزر رہی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو پرمٹ ٹو ورک لازمن ریکوائرڈ ہوگا. کمپلیکس مشینری. کمپلیکس مشینری آپ کی کوئی بھی آپ یوز کرتے ہیں، جس طرح آپ ہیوی کرین یوز کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ پہ لوڈ کو آپ نے لور کرنا ہے یا آپ نے پک کرنا ہے، تو ایسی صورت میں کرین ہوگی. اس طرح کی جتنی بھی بڑی ٹاور کرین، موبائل کرین، اس طرح کی جتنی بھی بڑی مشینری یوز ہوتی ہے اہم نوعیت کے کام سر انجام دینے کے لیے، تو PTW اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگا. اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر پرمٹ ٹو ورک سسٹم ریکوائرڈ ہوتا ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے آپریشن اینڈ ایپلیکیشن، کہ یہ پرمٹ ٹو ورک سسٹم کس طرح سے کارآمد ہوتا ہے، کس طرح سے یہ ایشو ہوتا ہے، ایشو سے لے کے کینسلیشن تک اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. تو پہلے میں اس کو ریڈ آؤٹ کروں گا، اس کے بعد آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا، ڈیٹیل میں بتاؤں گا. پہلی چیز ایشو، ڈیٹیل آف دا ورک، لوکیشن، ڈیٹ، ٹائم، ڈیوریشن، ہیزرڈ، آئسولیشن، کنٹرول، PP، نیم اینڈ سگنیچر آف آتھورائز پرسن ایشوئنگ پرمٹ. پہلی چیز جو ایشو میں ہے، اس میں جو اس کا پہلا حصہ ہے اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم ڈیٹیل آف ورک دیکھیں گے، لوکیشن دیکھیں گے، ڈیٹ اینڈ ٹائم دیکھیں گے، اور ڈیوریشن کے کتنی دیر میں ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد آئسولیشنز کیا ہیں، کنٹرول میئرز کیا اپلائی کیے، PPE کیا یوز ہوگا، یہ سب چیزیں. اور یہ آپ کا جو آتھورائز پرسن ہوگا وہی اختیار رکھتا ہے کہ وہ پرمٹ ٹو ورک سسٹم کو ایشو کرے. آگے ہے ریسپٹ.
नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन रिसीविंग परमिट वर्क कैन स्टार्ट। जो आपका नॉर्मली एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर तमाम तर वर्कर के बिहाफ पे ये डॉक्यूमेंट, ये परमिट टू वर्क कलेक्ट करेगा उस ऑथराइज पर्सन से, तो ये रिसिप्ट कहलाता है। उसके बाद क्लियरेंस, रिटर्न टू सर्विस, परमिट साइन बैक टू कंफर्म वर्कर, वर्कर्स आर फिनिश, मतलब कि आप काम करने के बाद वही सुपरवाइजर इस परमिट टू वर्क को वापस कर देगा उस ऑथराइज पर्सन को कि एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब इसकी हमें मजीद जरूरत नहीं है। कैंसिलेशन कैसे होगी? परमिट साइन टू एक्सेप्ट एरिया बैक अंडर नॉर्मल ऑपरेशन। तो कैंसिलेशन में जो ऑथराइज पर्सन है वो परमिट टू वर्क को कैंसिल करेगा और उस वर्क प्लेस को क्लियर कर देगा जो उस एक्टिविटी की वजह से आपका माइट बी अंडर ऑब्जर्वेशन हो सकता था, या उस एरिया को बैरिकेड किया गया था, या उस एरिया को आइसोलेट किया गया था। Last one, extension. Extension is technically not the part of application, not the part of operation. Extension हमें उस टाइम रिक्वायर्ड होती है जब हमें काम को बढ़ावा देना है या सर्टन जो आपके अनसीन चीजें होती हैं या अनफोर्सिबल चीजें होती हैं, उनकी वजह से हमें मियाद काम की बढ़ानी पड़े। कैसे कि फॉर एग्जांपल बैड वेदर की वजह से एक वर्क एक्टिविटी वर्क प्लेस पे नहीं हो सकी, तो ऐसी सूरत में हम एक्सटेंशन के लिए जाएंगे, लेकिन एक्सटेंशन का प्रोसीजर सेम होगा जो आपका जनरल प्रोसीजर है। इसमें बात यह है कि इशू आपका ऑथराइज पर्सन करेगा, रिसिप्ट सुपरवाइजर करेगा और क्लियरेंस आपका सुपरवाइजर या कंसर्न पर्सन करेगा जिसने वो रिसीव किया, और कैंसिलेशन आपका ऑथराइज पर्सन करेगा। पहले चार पार्ट जो है वो आपके पहली चार चीजें जो है वो सेक्शन ऑफ परमिट टू वर्क है, वो एप्लीकेशन में ऑपरेशन में सेक्शन ऑफ परमिट टू वर्क है। फिफ्थ पार्ट जो एक्सटेंशन है उसको हम इस परमिट टू वर्क सिस्टम का डायरेक्टली सेक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बगैर भी परमिट टू वर्क सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रोसीजर, सबसे पहले आपकी इमरजेंसी है क्या? यहां पे तो ग्रुप एक्सरसाइज फौरन से आ गई कि फायर के अलावा क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी कोई भी ऐसी सिचुएशन या कंडीशन हो सकती है जिसमें हमें फौरी मदद की जरूरत हो। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से देखिए कि एनी सिचुएशन और कंडीशन इन विच, और अगर हम इससे पहले कंडीशन या सिचुएशन से पहले ये कह दें कि एनी सडन और सर्टेन कंडीशन और सिचुएशन इन विच वी नीड एवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू। अब एक्सक्वेशन बोलते हैं खुदाई को, एवैक्यूएट होता है बाहर निकलना, निजात हासिल करना। यहां पे जो हम रेस्क्यू निजात हासिल करने में और एवैक्यूएशन बाहर निकलने में, किसी इमरजेंसी में फंसे होने से बाहर निकलने को एवैक्यूएट बोलते हैं। तो बेसिकली कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल जिसमें हमें मदद की जरूरत है, मावनत की जरूरत है, उसके बगैर हम बाहर नहीं आ सकते, तो ऐसी चीज को हम, ऐसी कंडीशन या सिचुएशन को हम इमरजेंसी बोलेंगे। अब जी के नीड फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर है क्या? Why do we need them? Because despite all the precautions you take, things can still go wrong. मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेफ्टी करने के बावजूद आप 100% एक्सीडेंट से फिर भी नहीं बच सकते। इसलिए तमाम तर प्रिकॉशंस लेने के बावजूद कहीं दफा ऐसा होता है कि चीजें गलत हो जाती हैं, हादसात हो जाते हैं, वाकयात हो जाते हैं, जिसकी वजह से हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा होती है। व्हाट इंसिडेंट्स? फायर का उसने बता दिया था, उसके अलावा कौन कौन से इंसिडेंट हैं जिनमें इमरजेंसी रिक्वायर्ड होगी? बम थ्रेट्स, कहीं पे आपके बम ब्लास्ट फायर का खदशा है। स्पिलेज ऑफ हैजरस केमिकल, किसी भी जगह पे हैजरस केमिकल की लीकेज हो सकती है, कहीं पे वो बह सकते हैं लीकेज की सूरत में, रिलीज की सूरत में।
ایمرجنسی ڈکلیئر ہو سکتی ہے. جس طرح ایک آئل اینڈ گیس انڈسٹری پہ اگر H2S گیس جو ہے وہ ریلیز ہو جائے, دین ریلیز آف ٹاکسک گیسز. سویئر ویدر, شدید طوفانی موسم آ گیا. جس طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کرین آپریشن جب ہو رہے ہوتے ہیں تو اس دوران اگر جو انوائرمنٹ ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ کام کو روک دیا جاتا ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ موسم کی شدت کی وجہ سے جب ورک پلیسز کے اندر ایسی سچویشن پیدا ہوگی تو وہ بھی ایمرجنسی میں ہی ہم کنسیڈر کریں گے. ملٹیپل کیجولٹی ایکسیڈنٹ, بہت زیادہ اموات واقع ہوگی کسی ایکسیڈنٹ میں. ٹیررسٹ یا سیکیورٹی انسیڈنٹ جو کہ آج کل پوری دنیا کا ایشو بنا ہوا ہے. اب ایمرجنسی پروسیجرز ارینجمنٹس کیا ہیں؟ دا فورسیبل ایمرجنسی, جس طرح فورسیبل ریزنیبلٹی بنتی ہے اسی طرح جس طرح فورسیبل پریکٹیکیبل چیزیں بنتی ہیں اسی طرح فورسیبل ایمرجنسیز. مطلب کہ آپ کی پرسپشن آف رسک, کامن نالج, انڈسٹریل نالج, ایکسپرٹ نالج سے اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ آپ آنے والی چیزوں کو اپنے نالج کے اوپر ایکسپیرینس کے بیاف پہ باندھ سکیں, پہلے سے جان سکیں. تو ایسی ایمرجنسی جن کو ہم پہلے سے جان لیں گے وہ فورسیبل ایمرجنسی کے اندر شمار ہوں گی. پروسیجرز فار ریزنگ دا الارم, سب سے پہلے آپ نے تمام تر لوگوں کو الرٹ کرنا ہے کہ کس لیے کہ ایمرجنسی جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہو چکی ہے کسی بھی جگہ پہ. پروسیجر ٹو بی فالوڈ, سوٹیبل ایمرجنسی اکوپمنٹ, ریسپانسبل اسٹاف, جو اسٹاف ہوگا وہ ریسپانسبل ہو. ایسا نہیں کہ جن لوگوں کا ذمہ بھی لگایا گیا ہے کہ وہ ایمرجنسی رسپونڈر ہیں, باوجود اس کے کہ ان کو ذمہ بھی لگایا گیا اور وہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑتے ہوئے وہ بھی اس ایمرجنسی سے بھاگ نکلیں یا اس ایمرجنسی کا سامنا نہ کریں. ڈیلنگ ود دا میڈیا, جب بھی کبھی ایمرجنسی ہوگی, کوئی بھی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے, بم بلاسٹ ہوتے ہیں یا ورک پلیس کے اندر آپ کا کولیپس ہو گیا اسٹرکچر کا, تو فوراً سے میڈیا وہاں پہ پہنچ جائے گا, تو ان کو بھی آپ نے پراپرلی ہینڈل کرنا ہے. کانٹیکٹنگ ایمرجنسی سروسز, فار ایگزامپل ہر آرگنائزیشن کے اندر آپ دیکھتے ہیں جب بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک لسٹ اویزا ہوتی ہے, ایک لسٹ جو ہے وہ پوسٹڈ ہوتی ہے جس کے اوپر تمام تر ایمرجنسی سروسز, اس میں ہاسپٹل, پولیس, ہیلپ لائنز اور اس طرح کی تمام تر سروسز کے نمبرز جو ہیں وہاں پہ تحریر ہوتے ہیں. نیکسٹ از دی آرگنائزیشن نیڈس ٹو ارینج. اب آرگنائزیشن نے ایمرجنسی پروسیجر ارینجمنٹس میں چیزیں کیا کیا ارینج کرنی ہے, کہ کس طرح کی ارینجمنٹس ہوں گی, تو وہ ہمیں دکھائی دے گا کہ واقعتاً آرگنائزیشن کے اندر ایمرجنسی سے لڑنے کے لیے ارینجمنٹس کی گئی ہیں. کمیونیکیشن اکوپمنٹ, لینڈ لائن, موبائلز دیے گئے ہوں گے تاکہ آپس میں انفارمیشن جو ہے وہ اس کا تبادلہ ہو سکے. کانٹیکٹ ڈیٹیلز, نیشنل اینڈ لوکل نمبرز, ریسپانسبل انڈیویجولز ود نیسیسری انفارمیشن. نیکسٹ, اب اس کے اندر ایمرجنسی ڈرل کو ایمرجنسی کو جو ہینڈل کرنا پڑتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے. کسی بھی ایمرجنسی کے اندر ایمرجنسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے, ایمرجنسی کو رسپونڈ کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے ٹرینڈ ہونا چاہیے, اور اس ٹریننگ کو جب آپ واقعات سے پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کو ڈرلز بولا جاتا. ایڈیشنل ٹریننگ فار نومینیٹڈ انڈیویجولز آن their roles in the emergency, safe handling of any equipment. وہ پہلی چیز انہیں یہ ٹرین کیا جائے گا کہ ان کا رول کیا ہے ایمرجنسی سچویشن کے اندر. دوسری چیز, جو اکوپمنٹ ہے جس نے ایمرجنسی میں یوز ہونا ہے تو وہ اکوپمنٹ کیا ہے, اس اکوپمنٹ کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. کہیں یہ نہ ہو کہ ایمرجنسی کے دوران ہینڈلنگ نہ آنے کی وجہ سے مزید ڈیزاسٹر ہو جائیں, مزید ایکسیڈنٹ ہو جائیں اور مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑے. ایمرجنسی پروسیجر شوڈ بی پریکٹس تھرو ڈرلز اینڈ ایکسرسائزز. ایمرجنسی پروسیجرز جو ہوں گے جتنے بھی آپ اس کے اندر سیکھیں گے وہ آپ پریکٹس کریں گے ڈرلز اور ایکسرسائزز کی مدد سے. آگے ہمارے پاس جو فرسٹ ایڈ ریکوائرمنٹس کا ٹاپک ہے وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. اب ہم ٹاپک بائی ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ جن لوگوں نے ایگزام دینا ہے
وہ प्रिपेयर भी प्रॉपरली कर सकें, जो लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं उन्हें नॉलेज स्टेप बाय स्टेप पता हो चीजें कि किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, अगर नहीं भी कनेक्टेड तो किस तरह से हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स का था कि हमने इमरजेंसी को किस तरह से हैंडल करना है। निबोश के अंदर वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बाद फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स का। फर्स्ट एड बेसिकली इब्तदाई तिबी इमदाद है कि जब तक आप को कोई परमानेंट मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल वगैरह नहीं मिलता तब तक किसी भी इंजर्ड पर्सन को, किसी भी विक्टिम को थोड़ा सा ट्रेंड बंदा जो फर्स्ट एड के बारे में जानता होगा इनिशियल मेडिकेशन करेगा। फर्स्ट एड के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी प्रोविजन के बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो चीजें हमारे सामने आती हैं वो 3 हैं, एक फैसिलिटीज, एक इक्विपमेंट और उसके बाद पर्सनल। फैसिलिटीज से मुराद के उसको कोई लोकेशन मिले कि जिस जगह पे फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट में है कि फर्स्ट एड के लिए कोई लोकेशन मिले, एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। और ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी। परमानेंट क्या है कि आपने फर्स्ट एड रूम बना दिया है और वो हमेशा फर्स्ट एड रूम ही है। और अब ऐसा भी होता है कि आप मोबाइल फर्स्ट एड रूम, फॉर एग्जांपल आपने एक एरिया को, एक रूम को डेजिग्नेट कर दिया है कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी और एनी क्रिटिकल सिचुएशन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे फर्स्ट एड के तौर पे, कि फर्स्ट एड रूम के तौर पे। इसके बाद इक्विपमेंट, जब हमने फर्स्ट एड परफॉर्म करनी है तो इसके लिए हमें उसके साथ इक्विपमेंट भी लाजमन रिक्वायर्ड होगी, जैसे सुटेबल स्टॉक फर्स्ट एड किट्स एंड अदर इक्विपमेंट। उसके बाद पर्सनल, पर्सनल का मतलब है मुलाजमीन, कि ऐसे फर्स्ट एड, ऐसे मुलाजमीन जिनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है। आगे चलते हैं, फर्स्ट एड फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। अब फर्स्ट एड के अंदर फैसिलिटीज क्या होंगी और इक्विपमेंट हमें क्या चाहिए। फर्स्ट एड फैसिलिटीज की अगर बात करें पहले तो इसके अंदर सेंट्रली लोकेटेड एक्सेसिबल बाय इमरजेंसी सर्विसेज। सेंट्रली लोकेटेड का मतलब ये है ये बिल्डिंग के ऐसे ऐसे हिस्से में मौजूद हो जहां पर हर किसी की आसानी से पहुंच मुमकिन हो। क्लीन एंड एडिक्वेटली हीटेड, वेंटिलेटेड एंड लिट, के साफ सुथरा हो, एडिक्वेटली हीटेड, मुनासिब तौर पर जिस तरह से चाहिए उस तरह से वो हीटेड हो, वेंटिलेटेड, बात कशी का प्रॉपर इंतजाम हो, एंड लिट, और वो बाकायदा तौर पर रोशन भी हो। हैंड वॉश फैसिलिटीज, चेयर, क्लिनिकल वेस्ट बिन एक्सेट्रा, ये हमें रिक्वायर्ड है। इक्विपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट एड किट्स हैं, आई वॉश स्टेशन है, इमरजेंसी शॉवर्स, ब्लैंकेट्स, स्प्लिंट्स एंड रेस्क्यू साइटेशन इक्विपमेंट आएगी, स्ट्रेचर्स आएंगे, देन वी हैव व्हील चेयर्स, अदर इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जो हमें फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हुए रिक्वायर्ड हैं। अब फर्स्ट एड पर्सनल को आपने किस तरह से ट्रेन करना है, बाकी तो उसकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी वो तो आप ऑन फील्ड उसको बता के करवा देंगे। टेक्निकली इसके अंदर भी एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जो 3 P's के नाम से जाना जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इज टू कीप द इंजर्ड पर्सन अलाइव until प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस अराइव। पहला बुनियादी मकसद फर्स्ट एड पर्सनल का यह है कि वो विक्टिम की, जो बंदा अफेक्टिव है उसकी वजह से, इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसकी जान बचाना इसकी पहली जिम्मेदारी है।
3 P's में P प्रिजर्व लाइफ, सबसे पहले जिंदगी बचाए, प्रिवेंट डिटोरेशन, फिर उसकी हालत बदतर होने से बचाए, और थर्ड प्रोमोट रिकवरी, और ऐसी सूरत में वो रिकवरी प्रमोट करे। इसी तरह 3 B's भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जैसे ब्रीदिंग, सबसे पहले उसके सांस का ख्याल रखें कि उसका सांस आ रहा है, उसके बाद B फॉर ब्लड कि उसका खून जो बहना है वो रुक चुका है, ताकि उसको खून ज्यादा बह जाने की वजह से कोई अमवात वाकया न हो जाए। देन आपके पास थर्ड P आता है वहां पे बोन्स, उसके बाद आप हड्डियों की जानिब जाएंगे। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले उसकी जिंदगी महफूज करना, उसके बाद उसकी हालत बदतर होने से रोकना, और लास्ट में हम फिर प्रमोट रिकवरी की तरफ जाएंगे जब उसकी हालत खतरे से बाहर होगी। एंड टू ट्रीट माइनर एलिमेंट्स दैट रिक्वायर नो फर्दर मेडिकल हेल्प, और कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जिनमें मजीद मेडिकल हेल्प हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी। वो छोटी मोटी आपकी कोई बैंडेज है, आपकी छोटा मोटा कट है, तो ऐसी सूरत में फिर आपको कहीं दफा फर्स्ट एड के बाद डिटेल मेडिकेशन की जरूरत नहीं रहती। ग्रुप एक्सरसाइज है जी, जो आप मेरे साथ चलते हुए परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन आपने इसको लाजमन रिटन फॉर्म में करने के बाद मुझे या तो व्हाट्सएप कीजिए या मुझे ईमेल कीजिए। ग्रुप एक्सरसाइज है क्या? डिस्कस द इश्यूज दैट यू वुड नीड टू कंसीडर टू डिसाइड द लेवल ऑफ फर्स्ट एड कवर इन योर वर्क प्लेस, कि आपकी वर्क प्लेस में जो फर्स्ट एड कवर करेगी तो उसमें आप डिसाइड करें कि आपको क्या क्या इश्यूज हैं उन जरूरियात को पूरा करने के लिए, कि आप किस तरह से उस लेवल को मीट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी फैसिलिटी, अपनी ये तमाम तर अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे। नेक्स्ट चीफ फर्स्ट एड पर्सनल, क्योंकि यहां पे लोगों की जान का मामला है, उनकी सेहत का मामला है, तो ऐसी सूरत में जो स्टाफ होगा, जो फर्स्ट एड स्टाफ होगा, वो कॉम्पिटेंट होना बहुत ज्यादा लाजमी है। फर्स्ट एड पर्सनल में ट्रेन्ड पर्सनल आएंगे, अपॉइंटेड पर्सन नो और बेसिक ट्रेनिंग ओनली, के बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बुनियादी ट्रेनिंग दे के छोड़ दिया जाएगा, और दूसरे इमरजेंसी फर्स्ट एडर एंड फर्स्ट एडर्स फुल EFW और FW ट्रेनिंग। ये क्या होता है कि या तो आप लोकेशन को देखते हुए देखते हैं कि आया अगर हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर हैं तो ऐसी सूरत में आप फुल इमरजेंसी फर्स्ट एडर को इन्वॉल्व करते हैं, जो बाकायदा तौर पर मेडिकेशन करके माइनर ऑपरेशन करने की भी, माइनर से मुराद बहुत कम, जिसमें आपकी ज्यादा बड़ी जो है इक्विपमेंट्स यूज ना हो, तो वो उनको बुरेकार लाते हुए उन इमरजेंसी को जो है वो ओवरकम कर सकता है, उस फर्स्ट एड को हैंडल कर सके। कवरेज विल डिपेंड ऑन, अब ये फर्स्ट एडर होंगे कितने, फैसिलिटी कितनी होगी, इक्विपमेंट कितना होगा, ये डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर। वो फैक्टर्स क्या है? द जनरल रिस्क लेवल ऑफ द वर्क प्लेस में रिस्क लेवल कितना है, हाई है, मीडियम है, लो है। अब आपको पता है यहाँ पे 15 दिनों में, 10 दिनों में इम्कान है एक इंजरी का, तो आप वहां पे मेडिकल कैंप पूरा लगा के नहीं बैठ सकते। The hazards present in the workplace, accident history, vulnerable persons कितने हैं, disabled worker, lone worker, ये लोग कितने हैं और जो injured हो सकते हैं। The number of workers, work patterns and shift system, workplace location, size and spread of the workplace, कि workplace आपका फैला हुआ कितना है। अब जी ग्रुप एक्सरसाइज एक और आ गया। What factors would you consider when selecting individuals to be first aider? कि आप एक बंदे के अंदर, एक पर्सनल, एक मुलाजिम के अंदर जब उसको फर्स्ट एडर की जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए जिनके बलबूते पे हम उसको फर्स्ट एडर के तौर पर अपॉइंट कर सकें। ये आप लिखेंगे, ये आप डिस्कस करेंगे, उसके बाद लिखने के बाद मेरे साथ शेयर करेंगे। डी, सिलेक्टिंग स्टाफ टू बी फर्स्ट एडर। अब ये कौन लोग होंगे? जो वही एक्सरसाइज है वो आपने अपने तौर पे भी करके देनी है। ये उसी का जवाब है कि आपने जब सिलेक्शन ऑफ स्टाफ करनी है, नॉर्मली आप कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एडर में किन किन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। तो पहली चीज रिलायबल, आप उनके ऊपर यकीन कर सकें कि जिम्मेदारी पड़ने पर ये लोग भागेंगे नहीं।
کام پرسکون کہ وہ خود ہی اس کی حالت غیر نہ ہو جائے. گڈ کمیونیکیشن اسکل, اویئر آف اون لمیٹیشنز اینڈ آف دا ٹریننگ, اس کو پتا ہو کہ میں کتنا پرفارم کر سکتا ہوں اور جو میں نے ٹریننگ حاصل کی ہے اس کا مجھے کیا فائدہ ہے. ایبلٹی ٹو ایبزارب نیو نالج اینڈ لرن, جیسے جیسے اس کو نئی چیزیں بتائی جائیں یا اس کے ساتھ سینئرز موجود ہیں تو وہ ان سے سیکھے. ایبلٹی ٹو کوپ وتھ اسٹریسفل سچویشن, ایسی سچویشن جو آپ کو اسٹریس, ذہنی تناؤ, دباؤ کا شکار کرے تو اس کو ہینڈل کرنا, کوپ وتھ, اس کو ہینڈل کرنا, اس کو منور کرنا, اس کو آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ ایسی صورتحال سے اچھے طریقے سے نکل سکے. ایبل ٹو ایکسپٹ ریسپانسبلٹی, فزیکلی فٹ انف ہو, کئی دفعہ وکٹم کو اٹھانا پڑتا ہے, کیجولٹیز کو اٹھانا پڑتا ہے تو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے. کنسیڈریشن آف دا نیڈ فار فرسٹ ایڈرز کنسیڈرنگ جینڈر, ایتھنیسٹی اینڈ ریلیجیس کنوکشن. آپ دیکھیں گے میل ہے, فیمیل ہے, پھر اس کے بعد اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے, یہ نہیں کہ اس کو تکلیف ہے آپ اٹھا کے پھینک رہے ہیں, ایسی چیزیں نہیں. ریلیجیس کنوکشن تو کئی جگہوں پہ اگر مذہب اجازت نہیں دے رہا کچھ چیزوں کی تو آپ ان کو اوائڈ کریں گے اور اس کے لیے الٹرنیٹ جو بھی میتھڈ ہوگا وہ یوٹیلائز کر کے فرسٹ ایڈ آپ دیں گے. اور یہاں پر یاد رکھیے گا کہ فرسٹ ایڈر کبھی بھی کسی بھی ورک پلیس کے اوپر اس چیز کا, ریلیجن کا, اخلاقیات, مذہب, اخلاقیات اور جینڈر کو اپنے سامنے حائل نہیں کرے گا. چیزوں کو دیکھے گا, اس کو کس طرح بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتا ہے تو وہ ایڈریس کرے گا. must be able to release from normal duties to attend an incident. لازمی بات ہے جب آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا فرسٹ ایڈر تو ایسی صورت میں آپ جب کوئی بھی انسیڈنٹ ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوگا تو ایسی صورت میں آپ اس کو جنرل ڈیوٹی سے ریلیز کر دیں گے تاکہ وہ یہ اپنی ایڈیشنل ڈیوٹی ایز اے فرسٹ ایڈر پراپرلی پرفارم کر سکے. یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر فرسٹ ایڈ کے اوپر, اور یہ اس ایلیمنٹ کا آخری ٹاپک تھا جو ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سے چوتھے ایلیمنٹ کے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.